welcome you all to this wonderful evening. As the celebrated author Paulo Coelho once said, a book is a dream that you hold in your hand. Today, we are here to celebrate not merely books, but the dreams, experiences, courage, and convictions that have found their way into these pages. It is therefore my great honor to extend a very special welcome to our distinguished chief guest, Mr. Mahadevan sir, founder, B&M Hot Breads Private Limited, and to all our authors present here, the editors, readers, well-wishers, friends, and the entire Maypurul family. Once again, on behalf of Maypurul Publications, a heartfelt and very warm welcome to one and all. கேட்கப்பட வேண்டிய குரல்களையும் பகிரப்பட வேண்டிய அனுபவங்களையும் நினைவில் நிலைக்க வேண்டிய வாழ்க்கை பயணங்களையும் வாசகர்களிடம் கொண்டு செல்கிறோம். புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்வை தொடங்குவதற்கு முன் எங்களை பற்றிய குறிப்பு. Maypurul Chennai Foundation was founded in 2015 with one simple belief. Every person deserves an opportunity to learn, grow and live with dignity. For the past 10 years, we have been turning that belief into action. We support children and adults with disabilities through education, healthcare, livelihood opportunities, sports, and community initiatives. We provide scholarships, books, school supplies, and braille materials to help students continue their education. We support medical treatments and surgeries, provide medicines to those in need, and help talented individuals pursue their dreams through sports, music, and the arts. But our work goes beyond individual support. Through initiatives like Project Sahara, we empower women entrepreneurs. Through Project Matram, we guide government college students towards better career opportunities. Through Project Agno Eden, we work towards a greener planet, planting thousands of trees every year. And through Project Trailblazer and Project First Wave, we celebrate women who have broken barriers and inspired generations. We also bring stories and learning to children through our Maypurul Short Stories podcast with more than 100 Tamil stories. We have launched Maypurul Publications with a meaningful purpose to bring readers the true life journey of inspiring personalities who have fought against the obstacles in their lives, rise above their circumstances, and create a path of their own. Because we believe that a real story can do much more than inspire us. It can give someone hope, courage, and the belief that they too can overcome. We took our first step in this journey in April 2026 with the publication of our first book, Kanbadella Marayumendral, which captures the inspiring life journeys of 26 visually impaired personalities. The first book gave us the confidence to continue telling stories of courage, resilience, and hope. And today, we take the journey forward with the launch of our other publications. At Maypurul, we believe that change doesn't always begin with something big. Sometimes it begins with one book, one scholarship, one helping hand, one tree, or one person believing in another. Because behind everything we do is one powerful belief. Everyone deserves a chance to shine. And together we can create that chance. That is Maypurul, that is our purpose, and that is a change we want to create. So once again, welcome you all for this wonderful evening. It's now time for the first book launch of this evening. We proudly present Light Beneath the Feet. இவை இரக்கத்தை தேடும் கதைகள் அல்ல, இவை மரியாதையை உருவாக்கும் கதைகள். இவை என்னால் முடியாது என்ற எண்ணத்தை உடைத்து என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையை உருவாக்கும் கதைகள். I now request our distinguished chief guest Mahadevan sir to officially launch the book. Welcome sir. And I request Mr. Prakash Babu, he is the brother of
our one of the achiever featured in the book Light Beneath the Feet, Dr. Ram Babu. Thank you so much, sir. ஒரு கதை தடைகளை உடைப்பதை பேசும்போது அந்த கதையை வாசிப்பதற்கான தடைகளும் உடைக்கப்பட வேண்டும். வாசிப்பதற்கு கண்கள் மட்டுமல்ல, வாசிக்க வேண்டும் என்ற மனமும் தேவை. It is therefore our privilege to present Light Beneath the Feet in Braille, making its inspiring stories accessible to a wider community of readers. Now I request our beloved chief guest to release the Light Beneath the Feet Braille book. Now I request Mr. Dinakar, Chief Personnel Officer, Southern Railway Headquarters, to receive the first copy of Braille. I kindly thank the chief guest for releasing the book. இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சாதனையாளர்களில் ஒருவரான திரு தினகர் அவர்கள் நம்முடன் இருக்கிறார். சில வார்த்தைகளை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ப்ளீஸ் சார். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு மகாதேவன் அவர்களுக்கும், இந்த மெய்ப்பொருள் அறக்கட்டளை சார்ந்த கோமதி அவர்களுக்கும், மற்ற நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும், தன்னார்வ தொண்டர்கள் அவர்களுக்கும், அப்புறம் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட பாடுபட்ட அத்தனை உறுப்பினர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏப்ரல் மாதமே எனக்கு வந்து சொன்னாங்க, இந்த விக்டோரியாவில் இந்த காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போதே நான் அழைச்சிருந்தேன், கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஆனால் தனிப்பட்ட காரணங்களால் என்னால் அதை வர முடியல. ஸோ அதுக்கு நான் முதல்ல கோமதி அவங்கக்கிட்ட நான் மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ அதனால் இந்த தடவை நான் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்ட்டு இந்த அபினா அவங்க கூப்பிட்டாங்க. சரி கண்டிப்பாக நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு நேராக ஆஃபீஸில் வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ இது நல்ல முயற்சி. இது ஆக்சுவலாக ஒரு புக் பப்ளிகேஷன் சாதாரண நிறைய மீட்டிங்கில் நான் பேசியிருக்கேன். அது என்ன அநேகமாக அது பிளைண்ட் அவங்களோட அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் பேசியிருக்கேன். பட் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேதரிங்காக இருக்கும்னு இருக்குது. இது வந்து இந்த பிளைண்டை பற்றி பிளைண்டே தெரிஞ்சுக்கிறத விட இது வந்து சாதாரண மக்களும் இவங்க எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் இவ்வளோ தூரம்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியணும். ஏன்னா அவங்களும் வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு துறைகளை அவங்களும் புரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பார்வை உள்ளவர்கள். ஸோ பார்வையற்றவர்கள் இந்த மாதிரி திறனுடையவர்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு வரணும். ஸோ அதனால் இது ஒரு நல்ல முயற்சி. இது இப்படி ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஸோ என்னுடைய அந்த 26 பேரில் நானும் அதில் இருக்கேன். எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை இதை பற்றி அதில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு விஷுவலி இம்பேக்ட் பர்சன் டு கெட் இன் டு சிவில் சர்வீஸ். ஸோ அதுதான் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் அதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஸோ அதுக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. அப்போல்லாம் நான் வந்து 2001 எக்ஸாம் பேட்ச்சு ஆச்சு, 25 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோர்ட் கேஸ் அதெல்லாம் போயிட்டு இப்போ எல்லா சர்வீஸ்லேயும் வந்துட்டாங்க. இப்போ ஐஏஎஸ், ஃபாரின் சர்வீஸ், ரெவன்யூ சர்வீஸ், போஸ்டல் சர்வீஸ்னு என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்கோ எல்லாத்துலேயுமே இப்போ வந்துட்டாங்க. பட் அப்போ வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் பர்சனல் சர்வீஸை மட்டும்தான் பிளைண்டுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணனால அந்த சர்வீஸ் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. நான் சீஃப் பர்சனல் ஆஃபீஸராக இப்போது சதன் ரயில்வேல இருக்கேன். ஸோ என்னன்னா இன்னொரு விஷயம், அந்த புக்கில் அதிகமாக நீங்கள் பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். என்னென்னா எல்லாம் நாங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் ஹைலைட் ஆகிருக்குது. ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கூட நிறைய சவால்களை நாங்கள் எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கோம். அலுவலகத்தை பணி செய்கிற இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாகுபாடுகள் எதிர்கொள்கிறோம். அதை எதிர்த்து நாங்கள் போராட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதில் இன்ஃபேக்ட் நானே கூட அதில் புக் ரொம்ப அதிகமாக சொல்ல கிடையாது. நான் மேலோட்டமாக தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா இதை சொல்ல போனால் இதுக்கும் தனியாக ஒரு புத்தகம் போடணும் நாம். ஸோ இதை அச்சீவ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டனால எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இல்லை, வந்ததுக்கப்புறம் கூட நிறைய சவால்கள் இருக்குது. எப்படியாவது இவங்களை வந்து ஒடுக்கி வச்சிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதை நிறைய வேலைகள்லாம் செய்வாங்க. அதை மீறி நம்ம போராடி அதையும் நம்ம வெற்றி கொண்டு வரணும். ஸோ அதை தான் நானும் செஞ்சிட்ருக்கேன், மற்றவங்களும் அதான் செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். இந்த புத்தகத்தை, இந்த லைட் பினித் தி ஃபீட் அதை புத்தகத்தை இன்றைக்கி வெளியிடுற மெய்ப்பொருள் அறக்கட்டளைக்கும்
எனது வாழ்த்துக்களை நன்றியும் தெரிவிக்கிறேன். நன்றி. So much, sir. We are honored to have you here today. ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது அதன் பக்கங்களைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த பக்கங்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் உழைப்பை நாம் எப்போதும் காண்பதில்லை. ஒவ்வொரு வரியையும் செம்மைப்படுத்தும் பொறுமை, ஒவ்வொரு கருத்தையும் வடிவமைக்கும் பொறுப்பு, ஒவ்வொரு கதைக்கும் உரிய இடத்தை வழங்கும் நுண்ணறிவு, இவை அனைத்தும் ஒரு சிறந்த நூலின் பின்னணியில் இருக்கின்றன. Today we are privileged to have with us someone who has been part of this journey both as a writer and an editor. திரு ஆதிமூல கிருஷ்ணன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். பேசணுமா? எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு ரைட்டர், ஆனால் ஒரு பேச்சாளர் கிடையாது. அதனால் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. ஒரு நாவல் எழுதுறது அல்லது ஒரு சிறுகதை எழுதுறது அல்லது ஒரு புத்தகத்தை எடிட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை. பட் இப்படி ஒரு முக்கியமான மூத்தவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அவையில் பேசுகிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலைன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த மெய்ப்பொருள் டீமுக்கு முதல் நன்றி. மெய்ப்பொருள் பதிப்பகத்தில் முதல்ல நான் வந்து ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால்ங்கிற புத்தகத்தை எடிட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னையை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அந்த வேலையை செய்தப்போ இது வரைக்கும் செஞ்ச வேலைகள்லேயே அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு புத்தகம் நான் அதை சொல்லுவேன். அந்த புத்தகத்தில் மொத்தம் 26 பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றின கட்டுரைகள், அவங்களோட வாழ்க்கை பதிவுகள் அதில் இருந்தது. அது வந்து ரொம்ப 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 டச்சிங்காக இருந்தது. இது வரைக்கும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங். அதாவது ஒரு விடாமுயற்சி, அப்புறம் கடின உழைப்பு, தன்னம்பிக்கைக்கு உதாரணமாக இது வரைக்கும் நான் படித்த புத்தகங்களே இதை தான் வந்து ரொம்ப முதன்மையான ஒரு புத்தகமாக நான் சொல்லுவேன். அதில் நான் வியப்போட படித்த அல்லது ஒரு கட்டுரை நான் என்னாலே எழுதப்பட்டிருக்கு. இதில் என் முன்னாடி இப்போ ஒரு 4-5 பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கள நான் நேரில் சந்திக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். குறிப்பாக தினகர் சார், அப்புறம் பின்னாடி அவங்க பேர் எனக்கு ஃபோட்டோ தான் தெரியும், பார்த்துருக்கேன், பட் பேர் எனக்கு தெரியல. அவங்களெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறையில் நான் இன்றைக்கி இருந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு சந்தர்ப்பமாக நான் நினைக்கிறேன். அந்த மூத்தவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கங்களை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இப்போ அந்த காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் புத்தகம் வந்து இந்த மெய்ப்பொருள் டீம் அபிநயா 2 அபிநயா இருக்காங்க. அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம். சுமார் ஒரு 40 நாள் ஆச்சு. அதாவது அந்த எழுத்துக்களை திரும்ப திரும்ப எழுத வேண்டியிருந்தது, எடிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது, அது திரும்பவும் அதே சாதனையாளர்களுக்கு அனுப்பி அவங்களோட அனுமதியை கேட்க வேண்டியிருந்தது. அதனால் ஒரு 40 நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்தோம். ஆனால் அதுலேருந்து அதுக்காக ஒரு பாராட்டு வந்து கிடைக்கல. அதாவது கோமதிக்கிட்டேருந்து கிடைக்கல. ஆனால் அடுத்த ஒரு 2 மாதத்துலேயே வந்து இந்த நல்லார் ஒருவர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்தாங்க. அதுதான் அவங்க எனக்கு கொடுத்த பெரிய பாராட்டாக நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது அதை விடையும் ரொம்ப சென்சிட்டிவான, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக நான் இதை பார்க்குறேன். இது வந்து ஒரு நிஜமான ஒரு 7 பெண்களை பற்றின, பெண்களோட வாழ்க்கையை பற்றின பதிவுகள். இதை படிக்கும்போதே வந்து இதை நம்ம ஒழுங்காக செஞ்சுடுவோமா, அல்லது வந்து இது வந்து எவ்வளோ சென்சிட்டிவான விஷயமா இருக்குது, இதில் எந்த சின்ன தவறு நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற பயம் இருந்தது. எடிட் பண்ணுற எனக்கே அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது எழுதின ஒரு 7 எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு புத்தகமாக கொண்டு வரணும்னு நினச்ச கோமதிக்கும் அல்லது வந்து மெய்ப்பொருள் பதிப்பகத்துக்குமே வந்து இது ஒரு பெரிய சவாலான விஷயமாக தான் இருந்திருக்கும். அதை வந்து இந்த புத்தகத்தோட முன்னுரையில் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு வெறும் சாதனையாளர்கள், ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து மீண்டு வந்த பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஒரு மனித குலத்தோட மிக முக்கியமான, அதாவது மிக தீவிரமான க்ரைம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது வந்து பாலியல் சுரண்டல் தான். அந்த சுரண்டலுக்கு ஆளான பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு சின்ன வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதை வந்து திரும்ப அவங்க வாழ்க்கையவே மாற்றி அமைச்சிருக்கிறதுங்கிறது வந்து கதையில் நம்ம ஈஸியாக ஒரு 4 பக்கங்களை படிச்சிட முடியும். ஆனால் அதை வந்து உணர்ந்து பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து மனசுக்குள்ளே ரொம்ப இன்னும் அந்த பதட்டம் இருக்குது. நான் அந்த புத்தகத்தோட ஒவ்வொரு கதையும் நான் படிக்கும்போது எனக்கு அந்த உணர்வு இருந்தது. அந்த உணர்வில் வந்து நம்ம ஒரு சாதாரண புத்தகத்தையோ ஒரு நாவலையோ எடிட் பண்ணும்போது தைரியமாக பண்ணிடலாம். அதில் சின்ன தவறுகளுக்கு இடம் இருக்குது. அதுமாதிரி ஒரு வாசிப்புக்கு சுதந்திரத்துக்காக நிறைய எடிட் பண்ண முடியும், சில பகுதிகளை நீக்க முடியும், அல்லது சிலது நம்ம கற்பனையாக ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் இந்த கதைகளில் எதையுமே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் இல்லை. வாசிக்கிறதுக்கு சுவாரஸ்யப்படணும் அல்லது வந்து வாசிக்கிறவங்களை வந்து அள வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை. அதை செஞ்சுருக்க முடியும், அதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் அதில் இருந்து. ஆனால் அதை செய்கிறதுக்கு இங்கே யாருமே தயாராக இல்லை. நான் மட்டும் இல்லை, என்னை எழுதி கொடுத்த அந்த எழுத்தாளர்கள் 7 பேரையும் வந்து நான் நிச்சயமாக இல்லை இந்த இடத்துல நான் பாராட்டியே ஆகணும். அவங்க யாருமே இதை வந்து ரொமான்டிசைஸ் பண்ணலை. அதில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை மட்டும்தான் கதையாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்னோடய முதல் பாராட்டு. அவங்களோட அதே எண்ணத்தையும், மெய்ப்பொருள் நிறுவனத்தோட அதே எண்ணத்தையும் நான் இந்த எடிட்டிங்கில் நான் வந்து இதை பிரதிபலிச்சிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன். இந்த வேலையை செஞ்சதில் என்னால் நிச்சயமாக மறக்க முடியாது.
இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மெய்ப்பொருள் நிறுவனத்துக்கும் கோமதிக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் திரும்பவும் என்னோட வணக்கம். Thank you, sir, for your words and congratulations to you for the book launch. We now move on to our second featured publication, A Stone of Hope, along with the Tamil edition, Nallar Oruvar. Now I request our Honorable Chief Guest, Mahadevan sir, to launch the book, A Stone of Hope. Now I request our Chief Guest to launch the book, Nallar Oruvar. I call upon Ms. Dr. Radhabai ma'am to officially receive the first copy of the book. To make this book available in Braille, we are launching the book Nallar Oruvar in Braille. I call upon Dr. Sushama Agrawal to receive the copy of the Braille. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Mr. Tyagu, sir, to provide an introductory note about the book Nallar Oruvar. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட், இது எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு. மெய்ப்பொருள் நிறைய பேர் இதில் இருக்கவங்க எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீம் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆரம்பித்த பின்னாடி நாங்கள் காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து அண்ட் டில் நவ் இப்போ ஸ்டோன் ஆஃப் ஹோப் அண்ட் நல்லார் ஒருவர் லான்ச் அண்ட் இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இந்த புக்கு வந்து இது ஏன் எழுதணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா ஆக்னோஷின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எங்களோட கம்பெனி. அண்ட் வி ஹாவ் அ பிரான்ச் இன் கென்யா. வி ஸ்டார்டட் அ பிரான்ச் இன் கென்யா. நைரோபியில் ஒரு பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வி டிட் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா. அந்த அதுக்காக லோக்கல்லி எங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வென் வி ரெஜிஸ்டர்ட் தேர், அப்போ தான் எங்களுக்கு வி காட் த்ரூ அ ஃபியூ கான்டாக்ட்ஸ். லாட் ஆஃப் இண்டியன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் தேர். ப்ளஸ் இங்கே இருக்க நிறைய தமிழர்கள் அங்கே சர்ச்சஸில் அண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் தேர் டூயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய கிட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும், நமக்கு தெரிஞ்ச ஆஃப்ரிக்கா, இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆஃப்ரிக்கா. அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஆஃப்ரிக்கா ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ். லைக் சுரண்டலுக்கு ஆளான மனிதர்களோட எக்ஸ்ட்ரீம் இதுன்னு சொல்லலாம். இங்கே அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியாக இவ்வளோ பேர் இணைஞ்சு ஒரு காசுக்காக இவ்வளோ செஞ்சுட்டு இருந்தாலும், அங்கே ஒருத்தங்களோட கதைகள் அண்ட் ஒரு குழந்தைங்க, அதுவும் பெண் குழந்தைகள், இவங்களோட கதைகள்லாம் கேட்கும்போது இட்ஸ் நோவேர் டாக்குமெண்டட். ஏன்னா அந்த ஆவணப்படுத்த வேண்டியவர்களாலேயே வந்து அவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கும் போது கோமதியோட சிஸ்டர் அவங்க தான் மேடம், அவங்க சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக, வை டோன்ட் யூ ரைட் இட் அஸ் அ புக் அண்ட் பிரிங் இட் எஸ்பெஷலி இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் பிரெயில் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வி ஸ்டார்டட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் ஆல்சோ இதை தமிழில் நம்ம ஊரில் இந்த கதைகள்லாம் படித்தா தெரியும், நம்ம ஊரில் இதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அல்லது வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால் அதை பிடிச்சிட்டு எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம மூவ் ஆக முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த புக்கு. ஸோ இதோட முன்னுரை இப்போ நான் வாசிக்கிறேன். எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக நாங்கள் ஓர் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை அளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. நைரோபியில் உள்ள ஒரு சிறிய உணவகத்தில் நான் அமர்ந்திருந்த போது எனக்கு எதிரே அமர்ந்திருந்த நண்பர், மெய்ப்பொருள் உண்மையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? எனக்கு அறிக்கைகளோ எண்களோ வேண்டாம், நிஜமான களத்தில் என்ன வேலை நடக்கிறது என்பதை சொல் என்று கேட்டார். திட்டப்பணிகள் குறித்து ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தை அவரிடம் சொல்வதற்காகத்தான் நான் எனது வாயை திறந்தேன். ஆனால் அதற்கு பதிலாக என்னிடமிருந்து வேறொன்றுதான் வெளிப்பட்டது. இந்த நகரத்தின் நிழல் உலகத்தில் இருந்து நாங்கள் கண்டெடுத்த 17 இளம் பெண்களை பற்றி அவரிடம் சொன்னேன். விற்கப்பட்டு, கைவிடப்பட்டு, கடத்தப்பட்டு மற்றும் உலகத்தால் மறுக்கப்பட்டு போன சிறுமிகள் அவர்கள். அந்த பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து இன்று மீண்டெழுந்து நிற்கும் 7 பேரை பற்றி சொன்னேன். நைரோபியில் உள்ள எனது ஆசிரியை ஒருவர் மூலமாக 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் நாங்கள் தற்செயலாக இந்த வேலைக்குள் நுழைந்தோம். அவர் எங்களை கார்மல் கான்வென்ட்டை சேர்ந்த இந்திய பெண் துறவிகளுடன் இணைத்து வைத்தார்.
நாங்கள் அதுவரை பார்த்திராத குழந்தைகளுக்காக அவர்கள் சேவை செய்ய முன்வந்தனர். நாங்கள் அறிந்திராத பல கதவுகளை அவர்கள் எங்களுக்காக திறந்து வைத்தனர். அவர்களின் மூலமாக கைவிடப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளையும், பசியின் காரணமாக பாலியல் தொழிலில் சிக்கிய இளம் சிறுமிகளையும், நம்பிக்கையை இழந்த குழந்தைகளையும், எல்லாவற்றையும் இழந்த தாய்களையும் நாங்கள் சந்தித்தோம். நாங்கள் மிகச்சிறியதாக தொடங்கினோம். உண்மையில் நைரோபியில், கென்யாவில் நாங்கள் யாரையும் மீட்கவில்லை. ஒருவேளை உணவு, சிறியதொரு பள்ளி கட்டணம், கனிவோடு கேட்பதற்கான ஒரு செவி, இவ்வளவுதான் எங்களால் கொடுக்க முடிந்தது. ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு அருகில் நின்றோம், அவர்களின் கைகளை பிடித்து கொண்டோம். அதன் மூலமாகவே நாங்கள் 17 மகள்களை பெற்றெடுக்க முடிந்தது. அவர்களின் 7 பேர் இப்போது கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள். அவர்கள் எங்கள் அலுவலக கோப்புகளோ, புள்ளி விவரங்களோ அல்லது தொண்டு இலக்குகளோ அல்ல. அவர்கள் எங்களின் மகள்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்போது ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. அவ்வளவு நேரம் எந்த ஒரு குறுக்கீடும் இல்லாமல் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நண்பர் ஒரு நீண்ட அமைதிக்கு பின் சொன்னார், இவர்களின் கதைகள் எழுதப்பட வேண்டும் அனுதாபத்துக்காக அல்ல, மாறாக நம்பிக்கையை விதைப்பதற்காக. மனித குலத்தின் மீது நம்பிக்கை இழந்து போன ஒவ்வொருவருக்காகவும் இவை எழுதப்பட வேண்டும். மனிதர்களால் ஏற்பட்ட இக்கட்டிலிருந்து நம்மை மீட்பது மனிதர்கள் தானே. இன்னும் மனிதத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த கதைகள் உலகுக்கு நினைவூட்டட்டும். ஆனால் அவர்களின் கதைகளை எழுதி புத்தகமாக்கும் அந்த யோசனையே முதலில் எங்களுக்கு பெரும் பாரமாய் போனது. முதலில் நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் தயங்கினோம். இந்த உலகம் இவற்றை வாசித்துவிட்டு ஆப்பிரிக்காவின் துன்பங்களை பற்றிய மற்றொரு புத்தகம் என்று சொல்லிவிடுமோ என்ற பயம் உண்டானது. இந்த பெண்கள் வாழ்க்கை ஒரு பொதுவான வார்ப்பொருட்களாக சுருக்கப்பட்டு விடுமோ என்று நாங்கள் பயந்தோம். அவர்களின் கதைகளில் இருக்கும் நம்பிக்கையும் துணிவும் பரிதாப உணர்ச்சியும் மறைக்கப்படும் வாய்ப்புகளும் இருந்தன. வாசகர்கள் இந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்ததும் நல்லவேளை நாம் அங்கு பிறக்கவில்லை என்று பெருமூச்சுடன் கடந்து போய்விடுவார்களோ என்று அஞ்சினோம். அது ஒரு வகையில் அந்த பெண்களுக்கு நாம் இழைக்கும் துரோகமாகிவிடலாம். ஆனால் அவர்களுள் ஒருத்தியான கிரேஸ் என்னிடம் இப்படி சொன்னாள், என்னுடைய கதை ஒரே ஒரு சிறுமிக்கானது தான். தனிமையில் இல்லை என்ற உணர்வை தந்தால் என்னுடைய கதை ஒரே ஒரு சிறுமிக்காவது தான் தனிமையில் இல்லை என்ற உணர்வை தந்தால் அதுதான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை அர்த்தப்படுத்திவிடும். அது நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை அர்த்தப்படுத்திவிடும். மௌனமாக இருப்பதுதான் உண்மையான துரோகம் என்பதை அப்போது நான் உணர்ந்து கொண்டேன். இந்த கதைகள் அனுதாபத்திற்காக அல்ல, இவை ஒற்றுமைக்கானவை. இருள் எவ்வளவு அடர்த்தியாக இருந்தாலும் மனித ஆன்மாவை ஒருபோதும் அணைத்துவிட முடியாது என்பதற்கான சான்றுகள் இவை. நான் ஒருபோதும் தப்பிக்க முடியாது என்று நினைக்கும் விபச்சார விடுதிகளில் இருக்கும் சிறுமியருக்காகவும், தான் எதற்காகவும் லாயக்கற்றவன் என்ற நம்பிக்கை இழந்து கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்காகவும் இந்த கதைகள் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. இந்த கதைகள் சொல்வது, நீங்கள் தனிமையில் இல்லை, நீங்கள் மறக்கப்படவில்லை, உங்கள் கதை இன்னும் முடிந்துவிடவில்லை. தெளிவாக ஒன்றை சொல்லிவிடுகிறேன், இவை ஆப்பிரிக்காவின் கதைகள் அல்ல, இவை மனிதர்களின் கதைகள். இவை கென்யாவிலும் டான்சானியாவிலும் நடந்தன என்பது உண்மைதான். ஆனால் இவற்றின் ஆதார கருப்பொருள்கள் கைவிடப்படுதல், சுரண்டப்படுதல், அவற்றிலிருந்து மீளுதல், சமூகம் மற்றும் அதன் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவை. இவை எதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டத்திற்கும் நாட்டுக்கும் மட்டுமே உரியவை அல்ல. ஆப்பிரிக்காவை முடிவற்ற துயரங்களின் நிலமாக சித்தரிப்பதை நாங்கள் மறுக்கிறோம். அது உண்மையல்ல. ஆப்பிரிக்கா என்பது அளப்பரிய அழகு, புதுமை, படைப்பாற்றல் மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு கண்டம். துயரங்களை மிகைப்படுத்தி உணர்வெழுச்சிக்காக அவற்றை பயன்படுத்துவதை நாங்கள் வெறுக்கிறோம். இந்த கதைகளில் உள்ள வலிகள் துயரமானவை, அநீதியானவை மற்றும் யாருக்கும் நடந்துவிடக்கூடாதவை. இந்த புத்தகம் மீண்டெழும் திறன் குறித்த ஒரு கட்டமைப்பை பற்றியது. ஒரு மனிதன் வாழத்தகாத சூழ்நிலைகளை தாங்கி உயிர் பிழைத்து வந்தபோதும் கண்ணியமானதொரு வாழ்க்கை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப அனுமதிக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத சமூக கட்டமைப்புகளை பற்றியது. சமூகம், நம்பிக்கை, வாய்ப்பு மற்றும் துணிச்சல் ஆகியவற்றின் வடிவங்களை பற்றியது. இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் கையில் வைத்திருந்தால் நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி பிழையை ஏந்தியிருக்கிறீர்கள் என்று பொருள். மனிதநேயம் இன்னும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது என்பதற்கான சான்றிதழை நீங்கள் பிடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரு செயலுக்கான அழைப்பு உங்களிடம் இருக்கிறது. இந்த பெண்கள் தங்களின் உண்மைகளை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளனர். நாங்கள் அவர்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றியுள்ளோம். அவர்களின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக சில பெயர்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவர்களின் வேதனை, போராட்டம், மீட்பு என ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் முற்றிலும் உண்மையானவை. இந்த பெண்கள் தங்களை தாங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ளவில்லை. அதே சமயம் தங்களை யாராவது வந்து காப்பாற்றுவார்கள் என்றும் அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை.
அவர்கள் நம்பிக்கையோடு தங்கள் கைகளை நீட்டினார்கள், நாங்கள் அவற்றை பற்றி கொண்டோம். அந்த கைகள் பெரும் செல்வந்தர்களுடையவை அல்ல. ஒரு 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 போடா போடா மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவருடைய கைகள், ஒரு சுற்றுலா பயணியின் கைகள், ஒரு இசைக்கலைஞரின் கைகள், ஒரு எளிய முதியவரின் கைகள். அவர்களிடம் பெரும் பணம் கிடையாது, அதைவிட சிறந்த ஒன்று அவர்களிடம் இருந்தது. சக மனிதனை நின்று கவனிக்கவும் அவனது வலியை உணரவும் அதற்காக செயல்படவும் முன்வந்த குணம்தான் அது. இந்த கதைகளை பரிதாபத்துடன் படிக்காதீர்கள், மரியாதையுடன் படியுங்கள். இவற்றை ஒரு துயர சம்பவமாக படிக்காமல் ஒரு போராட்டத்தின் முடிவில் கிடைத்த வெற்றியின் பதிவுகளாக படியுங்கள். இந்த புத்தகத்தை முடித்துவிட்டு மூடும்போது உங்கள் இதயத்தை மூடிவிடாதீர்கள். ஏனென்றால் எங்கோ ஓரிடத்தில் யாரோ ஒரு லிண்டாவின் கைகள் உங்கள் உதவிக்காக கரம் பற்ற காத்திருக்கலாம். அதுவே இந்த புத்தகத்தின் செய்தி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ப்ரிப்பேர் பண்ணாத மாஸ்டர் மாதிரியே தெரியல, எல்லாமே மனசுலேருந்து சொன்ன மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Hope is one of the most powerful forces in human life, but sometimes hope does not simply appear before us. We have to build it. So to make this book available and reach to a global community, we have launched this book in English as well in the title of A Stone of Hope. Now I request writer Muthukrishnan to receive the first copy of the book A Stone of Hope, and I request our respected chief guest to launch the book. Thank you, sir, for receiving the book. Now I request Mr. Vijay Kumar, retired English professor, Presidency College, to receive the book A Stone of Hope, the first copy of the Braille. Introducing A Stone of Hope, the Braille edition. We are honored to make this work available in Braille, opening another door for inclusive reading. Thank you, sir, for the book launch, and thank you for receiving the book, sir. Now I request Dr. Gerimala Subramaniam to share with us the introductory note of the book, A Stone of Hope. Abhinaya Shrikant outsmarted me today. She never gave me any warning, but simply came half an hour back and thrust this book into my hands and said, you have to read this introduction. So if I do a bad reading, you blame her, not me. How this book came to be. It began with a question. A friend of mine who sat across me in a small cafe in Nairobi asked, what is Maypurul actually doing on the ground? Not the reports, not the numbers, tell me the real work. I opened my mouth to give him a summary of our project activities, but something else came out. I told him about the 17 women we found in the shadows of the city, the girls who had been told, the girls who had been sold, abandoned, trafficked, and forgotten. The ones who had been told they were worthless and who believed it. I told him about the 7 among them, out of them, who rose anyway. I told him how we at Maypurul Chennai Foundation Trust had stumbled into this project through some 4 years ago through my school headmisstress in Nairobi, who connected us with the sisters of Carmel Convent women from India who had crossed an ocean to serve children they had never met. They opened doors we never knew existed. Through them, we met children with disabilities who had been written off, young girls trapped in commercial sex work, not by choice but by hunger, mothers who had lost everything, and children who had lost hope. We started small, a meal, school fee, a listening ear. We ended up with 17 daughters, and 7 of them are now standing tall. My friend listened without
interrupting. When I was finished, he was silent for a long moment. Then he said something that cracked me open. These stories need to be written, not for sympathy. The world has enough of that. For hope, for everyone who has stopped believing in the human race. These stories will remind them that people still care. That conversation changed everything. Let me tell you what Maypurul does. In Nairobi, we do not run programs. We walk alongside. We sit with girls who had been abused and tell them it was not their fault. We pay school fee for children whose parents have died. We buy sewing machines for women who want to stitch their futures. We find safe rooms for girls who are nowhere to sleep. We do not rescue anyone. We believe in dignity, not charity. We stand beside them. We hold their hands. We refuse to let go. And when they rise, because they always rise, we stand back and let them shine. That is what we do in Nairobi. We call them Maypurul kids, not because we gave birth to them, but because we chose them, and they chose us. They are not case files, not statistics, not charity cases. They are daughters, and every single one of them has purpose. We did not find these girls to save them. We found them because the universe, in its mysterious ways, brought us together through the sisters, that is, through the nuns, through a business wing that initiated a land project in Africa, through a friend who asked a question. That land opened something, not just space for projects, but space for hope, for transformation. When we met those girls, we did not see brokenness. We saw fire that had been smothered. We saw seeds thrown on concrete. We saw souls waiting for permission to flourish, and we gave them that permission, not with money, but with presence, with consistency, with the audacity to believe in them when the world had stopped. I'm just someone who showed up. When my friend asked me to write these stories, I was afraid of getting them wrong, afraid of exploiting them, the very women I wanted to honor rather, afraid that words could never capture the weight of what they had endured. But then I remembered what Grace told me. If my story helps even one girl feel less alone, then it was worth living. And I realized that silence is the real betrayal. These stories are not for sympathy. They are not for solidarity. They are for solidarity. They are not for sympathy, but they are for solidarity. They are proof that no matter how deep the darkness, the human spirit refuses to be extinguished. They are for the girl in a brothel who thinks she will never escape, and for the child abandoned at a gate who wonders if anyone will come, for the woman who asks, for the woman who has lost everything and believes she is worthless, for the mother who has given up hope. These stories say, you are not alone, you are not forgotten, and your story is not over. If you are holding this book, you are not holding a collection of stories. You are holding a mirror. You are holding proof that humanity still exists. You are holding a call to action. These women gave us permission to share this truth. We have honored that trust. Some names have been changed to protect their privacy, but the pain, the struggle, and the redemption, every word is true. Read these stories not with pity, but with respect. Read them
not as tragedy, but as triumph. And when you close this book, do not close your heart, because somewhere right now there is a Linda waiting for someone to stop. There is Grace waiting for someone to see her. There is a Mary waiting for someone to sit beside her. Will you be that person? This is not an African story. This is a human story, and it is yours as much as mine. Thank you. Thank you so much, sir, for presenting the introductory note of A Stone of Hope. ஒரு புத்தகத்தின் பயணம் அது வாசகர்களின் கைகளில் சென்றடையும் போதுதான் முழுமை பெறுகிறது. இன்று நம்முடன் ஒரு சிறப்பு இளம் வாசகர் இருக்கிறார். அவர் வாசித்த புத்தகம் அவருக்கு ஏற்படுத்திய அனுபவத்தையும் அந்த வாசிப்பு பயணம் அவருக்கு அளித்த எண்ணங்களையும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார். I call upon our young reader Dakshita to share her reading experience with us. Good evening, everyone. My name is Dakshita Joy, and I'm a grade 9 student. I'm glad to be a part of this event, and thanks for the opportunity talking about the book, The Stone of Hope. This book inspired me a lot, and everyone in it inspires me. But Mary and Esther touched me and inspired me a lot. They faced many difficulties at a very young age, and they worked hard, and now they're successful. What touched me the most was strangers like Cindy and James helped them while they're struggling and gave them hands and to rebuild their new life. This story taught me that even a small act of kindness can bring a huge difference in one's life. And Mary and Esther taught me that to stay strong in my difficult times, believe in myself, and always help people, those who need help. And most importantly, hope can begin with one is choosing to care. Thank you. Thank you, Dakshita. Now I welcome Dr. Raghuraman sir to give a few words to us. My apologies because நான் வந்து ஆக்சுவலாக பேசணும்னு இன்னும் தொடவே வரல. நான் வந்து மேடம் மெய்ப்பொருளுக்கு ஒரு என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றி சொல்லிட்டு ஒரு ½ hour போகணுன்ற எண்ணத்தோட வந்தேன். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச். வாழ்க்கையே போர்க்களம், வாழ்ந்துதான் பார்க்கணும், போர்க்களம் மாறலாம், போர்கள் தான் மாறுமா. இது நான் படித்த ஒரு வரிகள். இன்றைக்கி இந்த 2 புத்தகத்துக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த குறிப்பாக 2வது புத்தகம் த ஸ்டோன் ஆஃப் ஹோப், இட்ஸ் வெரி டச்சிங் இன்ட்ரடக்டரி நோட். அண்ட் இந்த படிக்கணும் நம்ம. அதாவது நான் ஒரு கை கொடுக்க இருக்கேன் அப்படின்றது மெய்ப்பொருள் வழியாக நமக்கு எப்பயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த டீம் அண்ட் இட்ஸ் கிரேட் ஒர்க். இந்த புத்தகம் வந்தது பல அன்சங் ஹீரோஸ் நம்ம வந்து வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கோம். அது நைரோபிலேருந்து ஒரு ஆப்ரிக்கன் ஒரு என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து அந்த ஒரு டார்க் ஏரியா இன்னும் இருக்குது, எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு பிரைட் சைட். we have come up with a solution for them, or rather we have paid a path for success or progress, rather we can say. அந்த அளவுக்கு it's a work, it's a hard work. அதுக்கு நம்ம வந்து மெய்ப்பொருள் வந்து அக்னோஷன்னு அந்த கம்பெனி பற்றி சொன்னாங்க இல்லையா, அது ரெகுலர் கம்பெனியை தாண்டி நாம் வந்து பிறருக்கு கொடுக்கணுன்ற எண்ணத்தோட ஒரு படைப்பின் வழியாக கொடுப்பதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். அதாவது பொருள் கொடுக்கலாம், பணம் கொடுக்கலாம், ஈவன் உழைப்பு நேரம் கொடுக்கலாம், மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு படைப்பு என்றைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும். எழுத்து என்றும் என்னை உரசிக்கிட்டே இருக்கும். கருத்துக்கள் என்னை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். என்னுடைய சிந்தனையையும் என்னுடைய செயலையும் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அத்தகைய ஒரு செயலுக்கு, அத்தகைய ஒரு நினைவுகளை நிதமும் என்னை தொந்தரவு பண்ணுவதற்கு ஒரு படைப்பு மட்டுமே ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம், சிறந்த ஒரு ஆயுதம். அந்த ஆயுதத்தையும் அந்த ஒரு இட்ஸ் அ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம், இட்ஸ் அ கான்ஃபிடென்ஷியல் ஃப்ரெண்டாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு புக்கை, ஒரு படைப்பை, ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பை இன்னைக்கு இவங்க தங்களுடைய செயலின் வழியாக படைப்பது மட்டுமல்லாமல் அந்த புத்தகங்களை நிரந்தரமாக இந்த சமூகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பல பேருக்கு இது வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்க போகுது. இந்த தனிமையை ஒழிக்க போகுது, ரைட்? நிறைய பேருக்கு இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் தருவது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டி அவர்களை செயலாற்ற கொண்டு செல்லும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஸ்டோன் ஆஃப் ஹோப் மட்டும் இல்லை. நம்ம முதல்ல பார்த்த அந்த காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் நிச்சயமாக மறையும், மறைவதையும் காண்போம், காண்பதையும் மறையும். அந்த இதெல்லாம் சொல்லி நமக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு தந்த
இந்த மெய்ப்பொருள் டீமுக்கும், குறிப்பாக இந்த வாலண்டியர்ஸ் இல்லைன்னா இந்த மெய்ப்பொருள் அவர்கள் பிரமாதமான ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தை சிரம் தாழ்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் பாராட்டியும் தெரிவித்து, அண்டு டாக்டர் மகாதேவன் சார் பால் பெரியவங்களாம் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் என்னோட வாழ்த்துக்களை நன்றியும் தெரிவித்து. ஆனால் எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது. வருத்தம் ஒன்று ரெக்வஸ்ட்டையும் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடுவோம். ஒரே நிமிஷம். வருத்தம் என்னென்னா, இவ்வளோ பேசுகிற மெய்ப்பொருள் வந்து இன்னும் ஆக்சசிபிளாக ஃபார்மேட்டில் ஆன்லைனில் நாங்களாம் எவ்வளோ டெக்னாலஜியில் பண்ணிட்டுருக்கோம், இன்னும் வரல. நம்ம பேசுனது வரல. அது இன்னும் வருத்தம் தான். இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணியிருக்க முடியும், பண்ணலை. தட்ஸ் ஓகே. அடுத்து அதுதான் ரியல் இன்க்ளூஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஆன்லைனில் உட்காந்து, ஃபேஸ்புக்கில் உட்காந்து, கிண்டலில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். தட்ஸ் தி செகண்ட் ரிக்வெஸ்ட். என்னென்னா, I should meet this volunteer, the whole acknowledgement team, மெய்ப்பொருள் team, I should say. The மெய்ப்பொருள் team, maybe the Monday, Tuesday, ஏதாவது ஒரு 20 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் அவங்க ஆஃபீஸில் ஜஸ்ட் ஸ்மால் ஷார்ட்ஸ் சேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மெய்ப்பொருள் வாய்ப்பு கொடுத்தா நான் வரலான்னு இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கு இந்த மரியாதை கொடுத்ததுக்கு ஐ எம் ஸோ ஹானர்ட் அண்ட் பிளெஸட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. உங்களுடைய குறைகளையும் நாங்கள் நிறைவாக மாற்றுவதற்கு we will be working towards. And now we come to a publication that makes today's celebration even more meaningful. We are immensely proud to officially publish the Braille version of வாசிப்பது எப்படி, written by the renowned writer and speaker திரு செல்வேந்திரன் அவர்கள். ஒரு நல்ல புத்தகம் தரும் மகிழ்ச்சியும் அறிவும் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும். That is why today's publication is more than a book launch. It is a step towards inclusive reading. It is a step towards ensuring that every reader has a place in a world of books. As Helen Keller beautifully said, books are my friends. And today we are helping make those friends available to more people. And now I invite our honorable chief guest to officially launch the Braille edition of Vasipadu Eppadi, and to collect the first copy I request Ms. Purna Sundari IRS to receive the copy. Introducing the Braille edition of Vasipadu Eppadi. Thank you, sir, for launching the book, and thank you, ma'am. Now I request Ms. Purna Sundari ma'am to share a few words with us on the special occasion. அனைவருக்கும் வணக்கம். காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் மறைவதெல்லாம் காண்பதென்றோ, நாளும் ஓர்கனவோ இந்த ஞாழமும் பொய்தானோ. பாட்டுக்கு ஒரு புதல்வன் பாரதியுடைய இந்த வரிகளில் இந்த புத்தகம் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த புத்தகத்தை இன்னும் முழுசாக படித்து முடிக்கல நான், டு பி ஆனஸ்ட். இவ்வளோ ஒரு நல்ல படைப்பை கொடுத்த மெய்ப்பொருளுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான ஒரு அக்சசபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தினால தான் சொசைட்டியில் பலவேறு விதங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை ஒரு தடைகளை சந்திக்கக்கூடியவர்களுக்கு அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியும். அந்த விதத்தில் இந்த மாதிரி அதை பிரைல் வழியிலையும் வெளியிட்ட உங்களுக்கு மெய்ப்பொருளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த மாதிரி புத்தகம் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துலேயும் இருக்கணும். இந்த பிரைல் புக்கில் பர்டிகுலராக காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால், ஏன்னா ஜஸ்ட் டு பிகின் வித் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும்போது அவங்களுக்கான அவேர்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகும். பர்டிகுலராக அங்கே படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பிரெயில் வழியில் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு இது நிச்சயமாக கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும். நான் கூட வாலண்டியர் அவங்க அபிநயா கிட்ட பேசுகிறப்பே கேட்டிருந்தேன். இது இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணுறப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சின்ன பொண்ணு தக்ஷிதா அழகாக அதை படிச்சுட்டு அதில் அவங்களுக்கு எதெல்லாம் ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது, என்னென்ன கேரக்டர்ஸு, அந்த ஒரு படைப்பாக பார்க்கும்போது அந்த கதாபாத்திரங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு குழந்தையோடைய மனசை தொடுது, அந்த அளவுக்கு இந்த படைப்பை கொடுத்த ஒவ்வொரு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நல்ல மனிதர்களுக்கும் ஒரு பிக் சல்யூட். அது மட்டும் இல்லாமல்
இதை வந்து இங்கிலீஷில் அவங்க போடுறப்ப நான் கேட்டேன், எப்படி இது கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த வழியில் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது. இல்லை பேசிக்காக பிரெயில் லெட்டர்ஸில் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கான்ட்ராக்ஷனுங்கிறது வந்து எல்லாராலையுமே படிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்படி அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்குறப்ப சைட்டட் குழந்தைங்க அவங்களே படிச்சிருவாங்க. ஆனால் பார்வை திறன் சவால் கொண்ட ஒரு குழந்தை படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த அவேர்னஸை கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் இருக்குன்னு அதை நிச்சயமாக நம்ம சமுதாயத்தில் மெய்ப்பொருள் மாதிரியான ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் நல்ல ஆசிரியர்களும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்ருக்காங்க. அந்த விதத்தில் அந்த இங்கிலீஷ் தமிழ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சுருக்கெழுத்து கான்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் அவங்களால எளிமையாக படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற விதத்தில் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த எண்ணத்தோடு இந்த பிரைல் புக்கை இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துருக்குறீங்க. ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. பர்டிகுலராக இப்போ வாசிப்பது எப்படி இந்த புத்தகத்தை வந்து மகாதேவன் சார் ரிலீஸ் பண்ணி நான் ரிசீவ் பண்ணது வந்து எனக்கு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. ஏன்னா வாசிப்பது எப்படி இது இன்றைய தலைமுறையை கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறோம். இந்த புத்தகத்தை பிரெயிலில் கொண்டு வரது இன்னும் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி. நம்ம அண்ணா நூலகம்லாம் நிறைய அங்கே வந்து இங்கே தனி செல்லே இருக்கும் பிரெயிலுக்கு. ஸோ நான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைம்லேயும் நான் அங்கே போய் படிச்சிருக்கிறேன். ஸோ நிறைய பிரெயில் புக்ஸ் எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களுடைய புத்தகத்தெல்லாம் நான் அங்கே பிரெயிலில் வாசிச்சிருக்கேன். நிறைய ஆடியோ மெட்டீரியல்ஸும் அங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான நூலகங்களையும் பள்ளிக்கூடங்களையும் இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சேர்க்கணும். அதுக்கு எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து நம்ம அதற்கான பணிகளை தொடரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவை பாரதியாரோடைய இதில் ஆரம்பித்ததுபடியே காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் மறைவதெல்லாம் காண்பதென்றோ. நிச்சயமாக இது எல்லாத்தையும் எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும், படிக்க முடியும். அதற்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் இந்த அரங்கிலே இருக்காங்க. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்போ முழுமை பெறும்னா தனக்கு தான் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு போகிறதோட இல்லாமல் அடுத்த மனிதனுக்கு அடுத்த மனித சமூகத்திற்கு எதை கொடுக்கிறோம் எதை விட்டு செல்கிறோம் என்பதில் இருக்குது. அதில் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து தொடர்ந்து பணி செய்யலாம். இந்த பணி செய்த ஒவ்வொரு நல்ல உள்ளங்களையும் வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ பூர்ணசுந்தரி மேம் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய முயற்சி வந்துட்டு இதனால தான் நாங்கள் பிரெயில்லையுமே வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணோம். அண்ட் வி ஆர் பிளானிங் இட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் டு அவர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ்க்கும் எங்களோட புக்ஸ் காப்பீஸ் வந்துட்டு கொடுக்கறதுக்கான ப்ராசஸ்லையும் நாங்கள் இருக்கிறோம். ஸோ அதோடைய ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம இப்போ தாய்க்கரங்கள் அமைப்பை சேர்ந்த நம்ம அன்பு குழந்தைகள் வாசிப்பது எப்படி என்ற புத்தகத்திலிருந்து சில பக்கங்களை நமக்காக வாசிக்க இருக்கிறார்கள். ஸோ I welcome Kavya and Ashwini for the reading of Braille. என வசைப்படுவதோ அல்ல, பொங்கலை தின்று பொங்கி எழு என அரைக்கூவல் விடுப்பதும் அல்ல. வாசிப்பு பழக்கம் குறைந்து போனதன் தர வீழ்ச்சியை நாம் வாழ்க்கை தரத்தில், சிந்தனை துறையில், அறிவியலில், தொழில்துறையில், கல்வித்துறையில், சினிமாவில், அரசியலில், நிர்வாகத்தில், கலைகளில் அன்றாடம் எதிர்கொள்கிறோம். அந்த வகையில் இஃதொரு தேசிய பிரச்சனை. அனைவருமே சேர்ந்து இதன் வேர்களை ஆராய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அனுபவத்தின் வழியாக கண்டடைந்த சில கோணங்களை இங்கு முன்வைக்கிறேன். எனக்கு பலனளித்த சில வழிமுறைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இதை வாசிக்கிற ஒருவர் என்னோடு முரண்படும் புள்ளிகள் சிறந்த விவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என நம்புகிறேன். Thank you so much.
Next, we have with us a writer whose words have reached and inspired generations of readers. And today, his much-loved book, Vasipadu Eppadi, has taken another meaningful step by entering the world of Braille. ஒரு எழுத்தாளரின் படைப்பு ஆயிரக்கணக்கான வாசகர்களை சென்றடையும் போது அது ஒரு வெற்றி. ஆனால் அந்த படைப்பு இன்னும் அதிகமான வாசகர்களை சென்றடையும் போது அது ஒரு பொறுப்பு நிறைவேற்றப்பட்ட தருணம். Today, we are delighted to have with us a renowned writer and speaker, Thiru Selvendran avargal. We will be honored to hear your thoughts and experiences with us. நன்றி மேடம். என்னுடைய புத்தகத்தை மிக சிறப்பாக வாசித்த அன்பு தங்கைக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். காந்தி தன்னுடைய நூல்களிலும் சொற்பொழிவுகளிலும் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற தருணம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வரும் ஒரு கேள்வி. அப்படி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழும் என்றால் கண்களை மூடி அமைதியாக சிந்தனை பண்ணுங்க. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதுவரை சந்தித்த மனிதர்களிலேயே மிகவும் பரிதாபத்திற்குரிய மிகவும் உதவி தேவைப்படுகிற நிலைமையில் யாராவது ஒருவர் இருந்தால் அவரை உங்களுடைய மனக்கண்ணில் கொண்டு வாருங்கள். நீங்கள் அடுத்து செய்யக்கூடிய காரியம் அந்த நபருடைய வாழ்க்கையில் ஏதேனும் சிறு மாற்றங்களையாவது ஏற்படுத்தும் என்றால் அதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அடுத்த வேலை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று காந்தி சொல்றார். அவருடைய எழுத்துக்களில் பல இடங்களில் அதை வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்படி தன் மனக்கண்ணில் வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தான் தாண்டி செல்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய அல்லது இன்னல்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்கள் வாழ்க்கையிலும் தன்னால் ஆன ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றத்தையாவது செய்துவிட முடியுமா என்கின்ற மன அமைப்பை கோமதியும் நண்பர் தியாகுவும் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் சாட்சி தான் மெய்ப்பொருள். மெய்ப்பொருள் தொடர்ச்சியாக பல முயற்சிகளை எடுத்துட்டு வர்றாங்க. இந்த நாளில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஒன்று, என்னுடைய புத்தகம் பிரெயிலில் வெளியாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய நெடுநாள் விருப்பம். சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்வை திறனற்ற ஆசிரியர் மெர்சி ஏற்கனவே வாசிப்பது எப்படி புத்தகத்தை வாசித்து விட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. அது பல லட்சம் பேரை சென்றடைந்திருந்தது. அவங்கள விகடனில் நேர்காணல் பண்ணும்போது இல்லை கலாட்டாவில் நேர்காணல் பண்ணும்போது அந்த நூலின் ஆசிரியரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ அவங்கக்கிட்ட நான் பேசும்போது சொன்னேன், நிறைய அவங்க எங்கிட்ட தெரியப்படுத்தினது என்னென்னா, வாசிக்கிற ஆர்வம் உடைய நிறைய பேர் இருக்காங்க, பார்வை சவால் கொண்டவங்க. ஆனால் தமிழில் எழுதப்படக்கூடிய நூல்களில் 1% நூல்கள் கூட பிரெய்லியில் வெளியாகுவதில்லை. அது கூட ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அந்த புத்தகங்கள் மின்னூலாக மாறும்போது அதை ஆடியோவாவது படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கூட பெரும்பாலான நபர்கள் எனேபிள் பண்ணுறதில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பத்திலிருந்தே எனக்கு வாசிப்பது எப்படியே பிரெய்லியில் கொண்டு வரணும் என்கின்ற எண்ணம் இருந்தது. கோமதியினுடைய உதவினால் அந்த நூல் இங்கே வெளியாகி இருக்கிறது. அதை என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஹார்ட்பிரட்ஸ் மகாதேவன் சார் வெளியிட பூரணசுந்தரி மேடம் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டதில் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி. ஹார்ட்பிரட்ஸ் மகாதேவன் சார் எனக்கு எந்த அளவுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் என்பது நான் கோமதி மேடத்திட்ட அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன். பல விதங்களில் அவருடைய சொல், செயல், சிந்தனை, பேச்சு எல்லாமே எனக்கு ஊக்கமளித்திருக்கிறது. இன்னைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியவங்ககிட்ட என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, இது மாதிரியான முயற்சிகள் இருக்குல்ல, இந்த முயற்சிகள் எப்பயுமே வெளியாட்களால் முறியடிக்கப்படுவதை விட, பொது சமூகத்தால் கண்டுகொள்ளப்படாத இருக்கிறத விட, சொந்த ஆட்கள், உள்வட்டத்தின் ஆட்களாலே பல நேரங்களில் வீழ்த்தப்பட்டு விட்டுரும். அதை தான் தமிழில் தன்படை வெட்டி சாதல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையால் சொல்லுவாங்க. இது யாரை குறிவைத்து எழுதப்படுகிறதோ, யாரை நோக்கி இந்த புத்தகங்கள் கொண்டு வரப்படுகிறதோ அவர்களுடைய ஆதரவு தான் இதுக்கு முதல்ல தேவை. அதனால் இந்த ரீடிங் ஹேபிட் இல்லை என்பது பொது சொசைட்டிக்கு மட்டும் இல்லை, விழித்திறன் குறைபாடுடைய இளைஞர்கள்லேயே பல பேர் அறிவுக்கு பெரிய ஆதரவு கொடுக்காமல் அவங்களுடைய உலகத்துக்குள்ளார வாசிப்பு, ரீடிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதையும் நான் உணர்றேன். ஸோ இந்த புத்தகங்களை வாசிப்பது, இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த உலகத்தோட உங்கள் சுற்றத்தோட பகிர்ந்து கொள்வது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. என்னுடைய புத்தகத்தை விட நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறது இந்த நல்லார் ஒருவர் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகம். அதில் இருக்கக்கூடிய சில கதைகளை நான் வாசிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது. கதைகள் இல்லை, உண்மை சம்பவங்கள்.
அதில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி நான் உங்களை ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பலை. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப தாக்கம் ஏற்படுத்தின அந்த மேரி அச்சியங் அப்படிங்கிற அந்த கென்யாவில் கிசுமுன்ற நகரத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே முடிஞ்சு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை, ஐ எம் குவிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கும்போது தற்செயலாக அந்த பெண்ணை தாண்டி போகிற ஒரு மருத்துவமனையில் நோயுற்று மரணத்தின் விளிம்பில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நீ யாருமா, உனக்கு என்ன வேணும் என்று ஒரு சிந்திக்காரர் கேட்குறாரு. கென்யாவில் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சிந்திக்காரர் அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதவியை செய்கிறார். அந்த ஒரு சின்ன உதவியின் வழியாக நோயிலிருந்து விடுபட்டு கல்வி கற்று ஒரு கண் பார்வை மருத்துவத்தில் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நர்ஸாக அந்த பொண்ணு வளர ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. இந்த புத்தகங்களுடைய கதைகள் வந்து வெறுமனே தன்னம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகவோ அல்லது எவ்வளவோ வாழ்க்கைகள் இருக்குது பாருங்கள், அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து இவங்க எப்படியெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்திருக்காங்கன்றதெல்லாம் தாண்டி இந்த புத்தகங்கள் தமிழிலும் சரி ஆங்கிலத்திலும் சரி ஒரு உயர்தரமான மொழி நடையில் எழுதப்பட்டிருக்கு. இலக்கியம் என்கின்ற அடிப்படையிலேயே இவை ஒவ்வொன்றும் இலக்கிய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதை நான் ஏன் இங்கே சொல்கிறேன் என்றால், ஸ்ருதி டிவி வழியாக என்னுடைய வீடியோக்களை பார்க்கக்கூடிய தமிழ் இலக்கிய வாசகர்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு சிமமாண்டாவினுடைய கதை உங்களுக்கு எவ்வளவு உணர்வெழுச்சியை கொடுக்குமோ, எவ்வளவு இலக்கிய நுட்பத்தை கொடுக்குமோ, அதே அளவுக்கு தரமான ஒரு நடையில் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கு. இலக்கிய வாசகர்கள் அவசியம் வாங்கி வாசிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம். அதை ஒரு நல்ல ரீடராக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். இந்த தருணத்தில் இந்த புத்தகத்தில் இந்த ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய கதைகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்த எழுத்தாளர்கள் எல்லோருக்கும் உங்கள் சார்பாகவும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த அருமையான நிகழ்வு, இந்த அருமையான கூடுகை, அதுக்காக உழைக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் ஆர்கனைசர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்த அவையிலே என்னுடைய ஆசிரியர் திரு ஹேமச்சந்திர காரா அவர்கள் இருக்கிறார். அவருடைய நேர்காணல் ஒன்று சமீபத்தில் டிஸ்கோ வித் கேஎஸ் என்கின்ற பெயரில் நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சியில் வந்திருக்கு. உங்களில் எவ்வளோ பேர் அந்த நேர்காணல் கேட்டீங்க? 1 2 3 4 பேர் கேட்டிருக்கீங்க. மிக 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 அற்புதமான ஒரு உரையாடல். நான் அதை வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தோடு என்னுடைய நண்பர்கள் பல பேருக்கு அதை அனுப்பிச்சி வச்சேன். அவங்க எல்லாருமே வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆசிரியரை என் பார்வையில் இருந்து நீ ஏன் இவ்வளவு காலம் மறைத்தாய் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் மறைக்கலைங்க, நீங்கள் தான் ஆசிரியர்கள் முன்னாடி பணியவே மாட்டேங்கிறீங்களே பொது சமூகமேன்னு. அது நம்ம எவ்வளவு தூரம் இந்த மாதிரி உலகம் எனக்கு தெரியும், இந்த லைஃப் எனக்கு தெரியும் நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரியான ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு பெரிய உடைவை ஏற்படுத்துவாங்க. இப்போ உதாரணமாக அந்த பேட்டியில் ஒரு சின்ன தகவல் சொல்கிறார். அப்போ தான் எனக்கு தெரியும், அதாவது பார்வை சவால் கொண்டவர்கள் ஒரு பொருளை மேலிருந்து தொடமாட்டாங்க, அது கீழ்ப்பாகத்திலிருந்து தான் தொடுவாங்க. ஏன்னா பிரெய்லி என்பது விரல்களுக்கு நுண்ணுணர்வு போயிடக்கூடாது. கடினமான வேலைகளை செய்து அந்த விரல் மரத்து போச்சுன்னா அது அதெல்லாம் பிரெய்லியை வாசிக்க முடியாது. அப்போ கையினுடைய நுண்ணுணர்வை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல, அது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆமான. இப்போ இப்படி யோசிச்சதே இல்லையே நம்ம. ஏதேனும் ஒரு சின்ன விபத்து ஏற்பட்டோ அல்லது சின்ன காயம் ஏற்பட்டோ அந்த விரல் வந்து தன் நுண்ணுணர்வை இழந்து விட்டால் எப்படி வாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ பெரிய திறப்பாக இருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்துற. இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் படிக்கணும், உங்கள் உலகத்தோடு அவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி கோமதிக்கும் தியாகுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ Sir, for your words and thoughts. ஒரு நல்ல சிந்தனை ஒருவரிடம் பிறக்கலாம், ஆனால் அது பலரது வாழ்க்கையை தொடும்போதுதான் அதன் உண்மையான பொருள் வெளிப்படுகிறது. ஒரு புத்தகமும் அப்படித்தான். ஒரு மனிதனின் எண்ணம் 1000 மனிதர்களின் சிந்தனையாக மாறும் பயணம்தான் ஒரு புத்தகம். Our chief guest today is someone who has dedicated his journey to transforming ideas into experiences and possibilities into reality. It is my privilege and honor to welcome our distinguished chief guest, திரு எம் மகாதேவன் அவர்கள். ஹார்ட்ரெக்ஸ் நிறுவனத்தின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நிறுவனர் மட்டுமல்லாமல் சமூக அக்கறையும் மனிதநேயமும் கொண்ட சிறந்த தொழில் முனைவோராக திகழ்கிறார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு, பயிற்சி, சுயமரியாதை மற்றும் சுயசார்பு ஆகியவற்றை வழங்கி அவர்களை சமூகத்தின் சமமான அங்கமாக முன்னேற்றுவதில் அவர் ஆற்றிய பங்கு மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இரக்கம் தேவையில்லை, வாய்ப்பும் உரிமையும் கண்ணியமான வாழ்வும் தேவை என்ற உயர்ந்த சிந்தனையை தனது செயல்பாடுகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். தொழில் வெற்றியை சமூக பொறுப்புடன் இணைத்து வேலைவாய்ப்பின் மூலம் வாழ்க்கையை மாற்றும் ஒரு சிறந்த முன் உதாரணமாக விளங்கும் திரு எம் மகாதேவன் அவர்களை கௌரவித்து பாராட்டி பெருமையுடன் வாழ்த்துவதில் நாம் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
Sir, your presence today is a great encouragement to our authors, readers, and the entire Mayporul family. May I request you all to put your hands together and warmly welcome our chief guest, Mahadevan sir. I request Dr. Hemachandran Kara and Dr. Garimala Subramaniam to felicitate our respected chief guest with shawl and memento. Thank you, Haim sir and Gary sir, for extending the felicitation. Sir, I request you to share a few words with us today. இந்த மாதிரி ஒரு சாதனையாளர்கள் இருக்கும்போது I'm 001% I was telling கோமதி அம்மா what we do. நானும் ஒரு 1989 இந்த சிட்டிக்கு வந்து I was working 79-80 அப்போ வந்து ஐ காட் மை செல்ஃப் ஃபஸ்ட்டு என் வேலைக்காக நான் ஒரு ஸ்டெபிளைஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐ சர்ச் ஃபார் அ ஜாப் காட் ஒன் ஸ்டெபிலிட்டி கேம் இன் வி ஆர் ரன்னிங் பிஹைண்ட் மணி. அதனால் சில பேர் சொல்லுவாங்க கண்ணிருந்தும் குருடாய். அது மாதிரி ஈவன் தோ ஐ ஹேட் ஐஸ் ஐ டென்ட் see the reality till I started helping the டிஃப்ரெண்ட் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்கிறீங்களா அது மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு வந்து கண்ணிருந்தும் குருடாயின்னு ஐ வாஸ் திங்கிங் ஐ எம் நாட் சீயிங் த சஃபரிங். ஸோ வாட்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் மீ ஹேவிங் எ விஷன்? தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கொஸ்டின் விச் ஐ ஹேவ். வித் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் த லார்ட் ஓப்பன் மை ஐஸ் இன் த இயர் 2000+. தட்ஸ் வென் ஐ ஸ்டார்டட் ஜாய் ஆஃப் கிவிங். கொடுப்போம் மகிழ்வோம்ட்டு இருக்கிறத we should share. நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாதான். ஒருத்தர் பேச்சாளர் சொல்லிட்டு போனார். If madam also said about if you have to leave your name, you have to start giving when you have it. There's no point in giving when you're dead and gone. So இருக்கும்போதே we start helping others who's got no forgotten peopleங்கிறோம். நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்பீங்க. நாங்கள் வந்து மனிதரால் மறக்கப்பட்ட குடும்பங்களை நாங்கள் ஆதரவளித்து இங்கே இப்போ சர்வ் பண்ணுறாங்க. பிரியா, ஷீ இஸ் அ பர்ன் விக்டிம். ஹலோ பிரியாம்மா, இன்னைக்கு அவங்க பண்ணதான் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தான் கைது. கம்மா கம் 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 நீ வாங்க. மகேந்திரன் நீ வாங்க. பிரியா வந்து இதோட மேனேஜர்மா. ஷீ கேம் 12 வருஷங்களாக என்கிட்ட இருக்காங்க. அவங்க தான் இப்போ கோமதிமா சொன்ன மாதிரி இவங்கெல்லாம் என்னோட மகள்கள். These are all my children. This is what we say. பிரியா, காஞ்சனா உள்ள இருக்காங்க. காஞ்சனா வர சொல்லுங்க. காஞ்சனா வர சொல்லுங்க. This is my family. இன்னைக்கு இதை தனியாக இவர் ட்ரெயின் பண்ணி மகேந்திரன் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இப்போ திப்திமா, பிரியா ஹியர். திப்திமா ஐ met her 30 years back நினைக்கிறேன். We have connections 30 years plus. So these people, மாற்றுத்திறனாளிகள்னா her whole life was a question. Come, Gajalakshmi, she's a psychosocial one, mentally challenged இன்னும் புரியாதவங்களுக்கு. She's one of the star who's in the kitchen. இன்னைக்கு இவங்க பண்ண பிஸா தான் you're going to taste. So எங்கனால முடியுது. Come on, Joel. Joel is artistic boy. Then we have, come, listen, come. ஒரு ஹலோ சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும். ஹலோ ஹலோ. இவங்கெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் எழுதுற மாதிரி. இது வந்து லாபத்தை பற்றி இல்லை. திஸ் இஸ் அவர் CFO. ஹலோ சொல்லுமா எல்லாத்துக்கும். இவங்க தான் என்னோட ஃபேமிலி. ஸோ வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் டு இன்ட்ரடியூஸ் them to you on this stage. நீ பேசுற தாராளமாக பேசுகிறேன். Anam, Joy and Matthew, nice to meet you.
இளைய நிலா இரதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகுமேகம் கணா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகுமேகம் கணா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே வரும் வழியில் பனிமழையில் பருவநிலா தினம் நனையும் முகில் எடுத்து முகம் தொடைத்து விடியும் வரை நடிப்பழகும் வரும் வழியில் பனிமழையில் பருவநிலா தினம் நனையும் முகில் எடுத்து முகம் துடைத்து விடியும் வரை நடிப்பழகும் வான வீதியில் மேக ஊர்வலம் காணும் போதிலே ஆறுதல் தரும் பருவமகள் விழிகளிலே கனவு வரும் இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகுமேகம் கணா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா ஒழுகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே. கோமதிமா's worried pizza is getting cold ன்னு அதான் போட்டாங்க. இதுதான் என்னுடைய ஃபேமிலிமா. This is my family. Come. Thank you very much. You have any vote of thanks for? Of course, yeah. உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு விழாவாக இருக்குது. இந்த நூலை படிக்கும்போது இல்லை, நான் படிச்சுட்டு வந்தப்போ ரொம்ப எமோஷ்னலாக வந்தேன். ஆனால் இந்த விழா அதை விட எமோஷ்னலாக என்னை மாற்றுகிறது. நிச்சயமாக மெய்ப்பொருள் டீமை சேர்ந்த அனைவருக்கும், அதை விட நான் இப்போ நினைக்கிறேன் அக்னோஷன் இன்னும் பலப்பட வேண்டும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மெய்ப்பொருள் இன்னும் வெளிச்சத்தை பாய்ச்ச வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நான் இந்த மேடையிலிருந்து இவங்களை விட அக்னோஷன் எம்ப்ளாயீஸுக்கு தே ஆர் ஒர்க்கிங் வித் சம் வேல்யூ. அவங்க ஒரு ரைட்டிங் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கல, அவங்க ஒரு வேல்யூவுக்காக வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. 2 புத்தகமே, இந்த 2 புத்தகத்தையே தமிழ் சமூகம் செரிமானிக்க இன்னும் 10 வருஷம் எடுத்துக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ அதற்குள்ள உள்ளீடான வாழ்க்கை இருக்குது. வேற ஒன்று, ரொம்ப அசலான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது. இங்கே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் எங்களுக்கும் இந்த பொது சமூகத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய எங்கள் கண்ணை இப்போ தான் நாங்கள் அது திறக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த முயற்சிகள் தொடர்ந்து இன்னும் பெருகி நடைபெற வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்களும் சரி, தமிழ் சமூகமே நன்றி கடன்பட்டிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த செயலுக்கு. இங்கே வந்திருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மெய்ப்பொருளின் சார்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே சிற்றுண்டிகள் ஏற்பாடு செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. அனைவரும் இருந்து நமக்கு இங்கே பின்னால் நிற்கிறவங்க படைத்திருக்கக்கூடிய அந்த விருந்தையும் உண்டு விட்டு இன்னும் நாம் பேச வேண்டியது இருக்குது. எல்லோரும் தனித்தனியாக நாம் வெளியே கதைத்து கொண்டே இன்றைக்கு இரவுக்குள் நுழைவோம். நன்றி.